Новый театральный сезон в этом году был открыт музыкальной комедией «Жених Каци». Приглушенный свет, театральный занавес открывается, зал ждет начала действия на сцене. Первый взрыв хохота, появляются артисты, и сразу будет желание смеяться зрителей. Так состоялась сдача премьерного спектакля «Жених Каци». Артисты представили комедию, которая не ставилась на сцене нашего театра с 80-х годов. В ней задействованы и подающие большие надежды студенты актерского факультета Юго-Осетинского государственного университета и, конечно, маститые артисты. Пусть роли пока в массовке, но заинтересованность и убедительное исполнение прослеживаются в движениях и на лицах третьекурсников. Художественный руководитель и по совместительству режиссер комедии Тамерлан Цуцев отмечает, что премьерой спектакля «Жених Каци» открывается 91-й театральный сезон, как символ возрождения старых традиций осетинской драматургии. Я думаю, что это будет хорошим подарком нашему зрителю. Ošepiso na teatr scena verčia artikokot, mageske moch artikokot keveram. Vidar vinison kenema ošepiso kaudi popularun, mobun darujini popularun na teatr żołtan. Ama mochunam. زغم فندوی در ما سپیکتاکل سیرا گرول قاز خوگات جنبولات ما ساگیر و میلینا. Udonitimo Kozić перестати діємо бібелтису слангагойта Артур Таугаста Дираса ama haftazaga misma teatrı sa aktörta yuhay. من فنده شمای نتیاتر جوتا بازنوی در ما فتجاگ سپیکتاکل فتجاش سیزونه مقصدی در فرسترتن برکنم نیودانیول در نفنده آرویتن نه لپوتن که دوناشته که است اوکراینه ودن نفنده شمای کت فزاین شافت مرا شو مخام کمیت تقاضم دو تا توق کنش فر نفنده افتزایم ما مخسین استم او خاطر من نفنده شمای ودن توی ننیزه ننیز ما شوی آمونچنای فستم خجرم. معودی فرکوشی آشکدیش فرایبت نگاه نور در نیس راسودیش اینر در دفترها وزنم درس. دفترها وزن. اما ایواد مخزر من موگرسو. دال سرزنه این نه. اشکته شوخرگی من. نه بابا نه. شوخرگ خسته گنج نشود در تنکنه. چوید. انا شرک نوایش. وقت تای چیزه. آفو متخراش کفش. آش وادا بابا. یشته فت میتای که با کنه ندیوی قید مواد. دی. من شردم به هیک فشتی. همه لگزینات کراب دیشیش. فلات دلگزینات دفات برس جنه. هره با دخمه باکش. دخی فشتاقت کد دخشت بای. جوار دوباره. کسی جوار دوباره. آسما دخی نخش. خرگتای خزر باکر. فیش بس دیمت کز. پای دیشوگ. ایراده کوی من چیشکن. این مثل ما من جرده کردش سازه. هفته پیشتی. تا. خوشم من. هیلدک فردید من نیندرم. من خزر من. باش شفتای کوی. ایراد فیل نی. سلام در رشته تنهایی.
Эту комедию выбрали неспроста, отмечает режиссер, потому что она одна из самых популярных на все времена пьес остинской драматургии и очень давно не ставилась в нашем театре. Этот спектакль ставится уже 3-й раз на подмостках театра с различными режиссерами, артистами разных поколений. Комедию, которую написал Мухтар Шавлохов, 3-й раз пребывает на юго-остинской сцене. Пьеса не теряет актуальности и по сей день заставляет зрителя задуматься, улыбнуться, подумать о чем-то своем, отвлечься от тревожных мыслей. Мужник баханаш, мужник. Махтардын далакат талахи уханзишта. آخم قطعه رشتجه لکات کنن خشو آل کمندر Баханаш, бахатыр ка. Ушкуре, агдарта, эш бен тон der nisse schönen, da waren binun taish, schwalatta, mamen sagen, ist da kosmos. Atof, مسم برون قوه ای دلت هست کش اما دم باسمونون فتزاقوال شلاوزنه شیاخ شلاو دی دوار خشتا شیاخ شلاو دی شلاما شلاو کد لاوزنه وی ای کتاب بوده هی نرمادم منه دوشم کن نباخت زه وقت دوش تبوده هی خوشما خوشگون لپو قامه قبات رو سعی تخصیه در باکه ارباد مده فوال داشت خوشما، اجافت خداش کدر دیگه بدون نبالا بدله ارباد دجاوه ارباد هسته ماتا ارباد Homon doek daar het zo'n doen vanaf daar gitzel juwel een kort idel daar man gaan het was aan boydans. Wie de gij na oost is dat je kozench Haribov, Parastayev, Bibilov, Kozaev, man nou daar regun festival sa scherm bruden daar dan khos kaninch. Maar wat je nog een spektakel is, ik het numbers maak kunder shabjinis nog seizoen. In wieder boch kan kayu na teater van der zada gumen na boch kan grimma ma bira boch kan boy dozorje tan dar na umay zofan boy nelu fendrei ma mawi sharabun ну зардяма van uit хедаш бузник заген. Что касается художественного оформления, то к ней приложил усилия талантливый художник Тамерлан Схаврибов. Ну а касательно музыкальной части спектакля, то музыкальное оформление легло на плечи талантливой, незаурядной Ланы Алборовой. Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, мне очень понравилась идея написания легкой, красивой, современной музыки к этому спектаклю. И я, в общем-то, вдохновилась этой идеей и подумала, что это будет интересно, что спектакль, написанный в 40-е годы, вдруг прозвучит современно. И вот я взялась за работу. Я даже подключила своих племянников Сатья Ариан к этому вопросу, потому что они знают, что сейчас вот очень модно, что сейчас слушает молодежь и школьники. И мы начали вот такое даже сотрудничество с ними. Но потом пришла другая идея, потому что вот когда человек начинает какую-то работу,
приходят в ходе работы, какие-то другое видение приходит, возникает. И у меня возник вопрос, уже как у музыковеда. Премьера этого спектакля состоялась в 1944 году здесь, в театре. Музыку к этому спектаклю, тогда к первой постановке, написал наш замечательный Борис Александрович Галаев, который в тот период как раз работал дирижером здесь. И он же взялся за написание музыки. И, собственно, тогда это произведение задумывалось, как музыкальная комедия. Галаев написал музыкальную комедию. И поэтому в самом тексте очень много песенных вставок. И это понятно, что подразумевается что-то музыкально-драматическое. Это не только для театра, чтобы много музыки должно быть. И я думаю, что первый автор музыки к этому спектаклю, он задумывал, потому что Галаев, он был очень идейный человек, и он задумывал, как я полагаю, что этот первый музыкальный спектакль должен стать началом осетинской комической оперы или началом осетинского мюзикла или осетинской оперетты. И вот так вылетела первая ласточка, музыкальная ласточка. И что мы делаем сейчас? Мы взяли этот романсовый стиль галаевский, оставили жанр любовная тема как воплощенная романсом, но не совсем. Мы взяли те самые песни, которые родились из театра, выросли, и мы их возвращаем обратно в театр. Цхинвальская городская песня. А лирическая песня, она похожа всегда на романс. И мы ее вернули таким образом снова на круги своя в театр. И вы услышите, что вот эти песни героев, когда это любовная тема, да, или признание, это всегда звучит романсово, да? Но не совсем романсово, это именно цхинвальская городская лирическая песня. Вот такой мы сделали реконструкцию. И плюс к этому еще есть такой важный момент, когда здесь есть сейчас свои какие-то, реалии сегодняшние, да. В оркестре, конечно, сейчас не полный симфонический, да, набор, это малый состав. И пришлось это тоже учитывать. И плюс ко всему, то есть та реконструкция, которая была произведена мной, она еще подверглась обработке уже здешними исполнителями, и обработка прошла в русле как бы национализации. И у нас получился как бы двойственный эксперимент. С одной стороны реконструкция, а со второй стороны обработка этой реконструкции снова в национальном стиле. Такой симбиоз маститых и ярких талантов в этой музыкальной комедии обязательно должен принести свои плоды, и он уже принесет. 2 дня премьеры прошли с полным аншлагом. Открытие нового театрального сезона, конечно, событие долгожданное, не только для самих театралов, но и для всего коллектива театра. Ведь место, где они черпают эмоции, вдохновение, духовное наполнение, снова озарено светом своей национальной драматургии. Премьера комедии по пьесе Мухтара Шавлохова состоялась, можно сказать. Ну и надеемся, что весь театральный сезон будет идти только под знаком успеха и воплощения самых ярких идей.